प्यारे दोस्तों, मेरी आत्मकथा जिसका नाम है मेरी जीवन यात्रा समृति दी सरस्वती रखिया है, उसका आखिरी अध्याय 60वां चैप्टर का सिरलेख है पूजनीक प्यारे पिता श्री दे नेक नाम। जन्म शताब्दी दी शत शत प्रणाम। परम सत्कारयोग पूजनीक प्यारे पिता जी, 20वीं सदी का यह 2020 साल 2020 या 2020 21वीं सदी के 20% वरे बीतण का प्रतिमान बहुत विशेष आशावां ते अजीब शंकावां लैके आया सी। इसका तुहाडे जन्म शताब्दी का साल होना मेरी चेतनता च निश्चय ही प्रमुख सी। इतफाकन मेरे लिए यह होर भी अनेक प्रेरणादायक शख्सियतां ते संस्थावां का शताब्दी समृति साल है। ये 2020 समय की चेतनता की रहस्यमयी प्रक्रिया का पाठ मैं तुहाडी जीवन शैली तो जिमें होश संभालते ही अजीब गंभीरता नाल पढ़ना आरंभ कर दिता सी। ये कोई चमत्कारी करतारी कृपा ही कही जा सकती है। ये पिता जी नूं ये मेरी श्रद्धांजलि दे 20 नुकते हैं। दूसरा नुकता, मेरी प्रथम समृति तुहाडे वल्लों एक हल्के नीले कागज़ का रजिस्टर छपवाए जाती है। रोगी का नाम, आयु, रोग पता ते एक शब्द कैफियत जिसका पूरा अर्थ मैं अज तक लभ रहा दे खाने बने हुए सन। संमत 2004 बिक्रमी लिखिया होया सी, जो कि 1947 बनता है। शायद श्री गजनेश आयुर्वेदिक औषधालय नाम भी उदों ही चुनिया गया होवेगा, परदादा जी परमात्मानंद जी के अनुराग आशीर्वाद नाल। तीसरा पैरा, तुहाडा 17 जुलाई 1947 ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 7 ਰੁਪਏ ਚਾਰਨ ਨੇ ਖਰਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਚੁਪੱਤੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਪਹਿਰਾਵਾ, ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਬਦਲ ਲੈਣਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਗਿਆਤਾਨੰਦ ਜੀ ਨਾਲ ਹੁੱਕਾ ਪੀਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਸਿਗਰਟ ਨੋਸ਼ੀ ਵੀ ਤਿਆਗ ਦੇਣਾ ਮੇਰੀਆਂ ਧੁੰਦਲੀਆਂ ਯਾਦਾਂ 'ਚ ਸਮੋਏ ਹੋਏ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਹੱਲੇ ਗੁੱਲੇ ਤੇ ਵੱਢ ਟੁੱਕ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਦਿਨ ਸਨ। ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਪੱਥਰ ਰੋੜੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਗੰਡਾਸੇ ਤੇ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਰੱਖੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੈਰਾ 4, फिर बाबा जी परमात्मानंद जी का 18 अक्तूबर की रात को सुरगवास हो जाना घर के वही खाते चुपत्ते तुहाडी लिखत च दर्ज है। कि मैं सब कुछ तूफानी तेजी नाल बदल गया सी। अपने घर की सवात च पाठ का 9 नवंबर को भोग ते उस मौके दियां गल्लां घोर कलयुग आ गया है। इन्नी वड्ड टुक मानवता ते दया धर्म दा लोभ ही हो गए हैं, अज भी मेरे कन्नां च गूंज रहियां हन। बाबा लखमणानंद ते उसदे नाने इंदर सिंह खैरू ते बाबे चितानंद वल्लों अपने घर नाल घोर दुश्मनी ते मुकदमेबाजी करना अपने खानदान का एक अफसोसनाक अध्याय सी। छेती ही चौंकी चोरी का मुकदमा चलना, खैरू लखमणानंद ते चितानंद के हथकड़ियाँ लगियां होना, ये दृश्य अपने परिवार लिए बहुत दुखदाई सी पर कुछ तृप्ति वाला भी सी। मैनू कुछ घुसन मुसर तो यह भी जानकारी हुई सी कि बाबा जी ने एक वड्डी रिश्वत दे के झूठा मुकदमा करवाया सी। चौकी, वड्डा पतीला ते कुछ होर वस्तां बाद च पुलिस ने उन्होंने वापस कर दित्तियां सन। पैरा 5, मैनू याद आउंदा है कि तुहाडे वल्लों बाबा जी परमात्मानंद जी दियां दुर्लभ पुस्तकां, औषधियां, संगीत दे यंत्र, सितार, वायलिन, तबले, सरंगी, चिमटे, ढोलकी आदि ते घोड़ी दी
ਕਾਠੀ, ਲਗਾਮ ਤੇ ਘੁੰਗਰੂ, ਜਿਲਤਾਂ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦਾ ਸਭ ਸਮਾਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਚੁਪੱਤੇ 'ਚ ਦਰਜ ਸਭ ਵੇਰਵੇ ਸਹੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਰਸਮਾਂ ਤੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਖਰੀ ਦਮ ਤੱਕ ਪੈਸੇ ਦਾ ਪਾਈ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਿਖਦੇ ਰਹੇ। ਪੈਰਾ 6, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਦੀਕ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਸਥਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਸੋਹੀਆਂ 'ਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਰਣਨ ਮੈਂ ਅਨੇਕ ਲਿਖਤਾਂ 'ਚ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ। ਮਈ 1951 'ਚ ਅਹਿਮਦਗੜ੍ਹ ਦੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ 'ਚ ਤੀਸਰੀ ਜਮਾਤ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਈ ਮਾਰਗ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੜਦਾਦਾ ਜੀ ਗਿਆਤਾਨੰਦ ਜੀ 20 ਅਗਸਤ 1951 ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤੂ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਵੇਂ ਪਿੰਡ ਫਲਾਉਣ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਸੰਪਰਕ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਰਚ 1952 'ਚ ਭੂਆ ਜੀ ਸੁਰਜੀਤ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਅਗਲੇ ਵਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਸਭ ਸੂਖਮ ਸਮ੍ਰਿਤੀਆਂ ਦਾ ਸਦੀਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤੇ। ਘਰ ਦੇ ਸਭ ਘੋਰ ਸੰਕਟਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਵੀ ਬਸ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਲਗਨ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਠਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 7ਵਾਂ ਪੈਰਾ 1952 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਲਾਲ ਚੰਦ ਜੈਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਔਸ਼ਧਾਲਿਆ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਚੌਂਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚਮਕਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ 29 ਮਈ 1953 ਨੂੰ ਐਵਰੈਸਟ ਫਤਿਹ ਦੀ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸਕੂਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਵਾਲੇ ਮਿੱਤਰ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਇਹ ਵੈਦ ਜੀ ਦਾ ਦਵਾਈਖਾਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੇਰਾ ਸਕੂਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ ਕਿ ਪੈਪਸੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੈਲਥ ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਪਾਠ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਯਾਦ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਸਿਤਾਰ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਮੇਰੀ ਤੇ ਨਾਨੀ ਜੀ, ਵੱਡੇ ਭੂਆ ਜੀ ਤੇ ਦਾਦੀ ਜੀ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਅਹਿਮਦਗੜ੍ਹ ਲਿਆਉਣ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਨਿਰਣਾਇਕ ਤੇ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਅਕਸਰ ਦੁਹਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕੁੱਬੇ ਵਾਲੀ ਲੱਤ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਠੀਕ ਸਾਬਤ ਹੋਈ। ਪੈਰਾ 8, ਛੇਤੀ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗਜਨੇਸ਼ ਆਯੁਰਵੇਦ ਔਸ਼ਧਾਲਿਆ ਦੀ ਗਾਂਧੀ ਚੌਂਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਛਪਾਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੇਂਟਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੱਡੇ ਆਕਾਰ ਦਾ ਵਧੀਆ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਸਿਖਰ ਤੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੀਆਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸਨ। ਔਖਦ ਤੇਰੋ ਨਾਮ ਦਿਆਲ, ਮੋਹੇ ਆਤਰ ਤੇਰੀ ਗਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ, ਤੂੰ ਆਪ ਕਰ ਹੈ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ। ਫਿਰ ਚੌਧਰੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਉੱਚੇ ਲੈਂਟਰ, ਚੌਤਰੇ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ, 10 ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨਾ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਹ ਥਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਈ ਸੰਸਥਾ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਨਵੰਬਰ 1953 'ਚ ਇਸ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ 4 ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੇ ਨਿੰਮ ਦੇ ਦਰਖਤ ਹੇਠ ਨਲਕਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਠੰਡਾ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ। ਪੈਰਾ 9, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਪਸੂ ਦੇ ਵੈਦ ਮੰਡਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਲਾਕੇ ਭਰ ਦੇ ਵੈਦਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਪੂਰਵਕ ਬੜੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। 3 ਹੋਰ ਘਰ ਬਦਲ ਕੇ 1956 'ਚ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਚੁਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਣ ਨਾਲ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਕਾਫੀ ਸੁੱਖ ਸੁਵਿਧਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਪਹਿਲੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਪੂਰਥਲੇ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪਿੰਡ ਸੈਦੋਵਾਲ 'ਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਔਸ਼ਧਾਲਿਆ ਦਾ ਕੰਮ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਚਾਚਾ ਸ਼ੰਕਰਾਨੰਦ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਕਤੂਬਰ 1954 'ਚ ਪੱਕੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪੈਰਾ 10, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਕਈ ਸੰਦਰਭਾਂ 'ਚ ਅਨੇਕ ਵਾਰ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਪਰਾ ਲਬਤ ਪਹਿਲੇ ਬਨੇ ਪਾਛਿਓ ਬਣਾ ਸਰੀਰ। ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ।
ਆਪ ਜੀ ਨੇ 1956 ਚ ਗਾਂਧੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਇੱਕ ਆਮ ਇਕੱਠ 'ਚ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਦੇਵ ਭਾਮਰੀ IAS ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਗਰੂਰ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਸੁਤੰਤਰ ਭਾਰਤ 'ਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਅਕਤੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਭਾਮਰੀ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ IAS ਬਣੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਕਿਵੇਂ 15 ਵਰ੍ਹੇ ਬਾਅਦ ਸਾਕਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਕੁਦਰਤ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਹਾਂ 'ਚ ਹਾਮੀ ਵੀ ਭਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ 55 ਵਰ੍ਹੇ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੀ ਭਾਮਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਚਕੂਲੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਦੱਸੀ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਫਿਲਮੀ ਕਹਾਣੀ ਵਾਂਗ ਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿ 1 ਮਈ 2017 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਭਾਮਰੀ ਮੇਰੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਦੇ IAS ਤੇ IFS ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਸਭਾ 'ਚ ਲੋਕਾਰਪਣ ਉਤਸਵ 'ਚ ਖੁਦ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਪੈਰਾ 11। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦਸੰਬਰ 1962 'ਚ ਮੇਰੇ ਪਾਸ DAV ਕਾਲਜ ਦੇ ਹੋਸਟਲ 'ਚ ਰੁਕ ਕੇ ਆਯੁਰਵੇਦ ਰਤਨ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਪਰਚੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਵਕਤ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹਰਵੱਲਭ ਸੰਗੀਤ ਸੰਮੇਲਨ 'ਚ ਲੈ ਗਏ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਉਸਤਾਦ ਵਲੈਤ ਖਾਨ ਦੇ ਜਾਦੂ ਭਰੇ ਸਿਤਾਰ ਵਾਦਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕੇ ਸੀ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਖਾਨ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਿਨਾਈ ਵਾਦਨ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਭਰਪੂਰ ਸਵਰ ਸਾਧਨਾ ਵੀ ਸੁਣ ਸਕੇ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ RSS ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗੁਰੂ MS ਗੋਲਵਰਕਰ ਦੀ ਬਰਲਟਨ ਪਾਰਕ 'ਚ ਵੱਡੀ ਸਭਾ 'ਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕੇ ਸੀ। ਜਲਸੇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੇ ਭੀੜ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਰਿਚੈ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ। ਕਾਮਰੇਡ ਆਨੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਬਰਲਿਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਫਾਸਿਸਟਾਂ ਦਾ ਰਾਖ ਹੋਇਆ ਅੰਤ ਦੇਖ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹਸ਼ਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਆਪ ਸਤੰਬਰ 1985 ਜਦੋਂ 2 ਟੁਕੜਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡੇ ਬਰਲਿਨ 'ਚ ਬ੍ਰੈਡਨਬਰਗ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਖੜਾ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਬੋਲਾਂ ਬਾਰੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਆਨੰਦ ਜੀ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਸੀ ਮੈਂ ਤੇ ਆਰਮੇਨੀਆ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਆਪਣੇ DAV ਕਾਲਜ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ KK ਘਈ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਜਾਦੂਗਰ ਵਕਤਾ ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਨੇਤਾਵਾਂ 'ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦਾ ਵਧੀਆ ਫੌਰੀ ਅਨੁਵਾਦਕ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪੈਰਾ 12। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਮੇਰੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਨਿਪੁੰਨਤਾ 'ਚ ਗਹਿਰੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੰਕਾ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਘੱਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਘੋਰ ਪਰਿਸ਼ਰਮ, ਗਹਿਰੀ ਲਗਨ ਤੇ ਉਮਰ ਭਰ ਦੀ ਤਪੱਸਿਆ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਲਿਖਣ ਬੋਲਣ 'ਚ ਮੈਂ ਤਸੱਲੀ ਵਾਲਾ ਉੱਚਾ ਮਿਆਰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਿਆ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਤਰੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਯੂਰਪੀਨ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪ੍ਰਵੀਨ ਹਨ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖੇਡਾਂ ਵੀ ਓਲੰਪਿਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੇ ਸੰਕੁਚਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਅਸਲ ਪਹਿਚਾਣ ਹੀ ਗਵਾ ਲਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਾਣ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਪੋਤਰੀ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੀ ਸਨਾਤਕ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਉਸੇ ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਸੀ। ਦਸੰਬਰ 1962 'ਚ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ 4 MBBS ਹਨ ਤੇ 2 ਲੜਕੀਆਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀ ਯਾਫਤਾ ਹਨ। ਵੈਸੇ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਸਭ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬ੍ਰਹਮੰਡ 'ਚ ਗਿਆਨ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਮਹਾਨ ਤੂਫਾਨ ਹੀ ਵਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਗੁਣੀ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗਿਆਨ ਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਸੁੱਖ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਸ਼ਾਇਦ ਪਿਛਲੇ 5000 ਸਾਲ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਜਿੰਨੇ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲ 'ਚ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੈਰਾ 13। ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਵਡਮੁੱਲੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਪਤੀ ਤੇ ਅਨੇਕ ਹਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਦੁਰਲਭ ਹਸਤ ਲਿਖਤ ਪੁਸਤਕਾਂ,
ਚੁਪੱਤੇ, ਵਹੀਆਂ, ਡਾਇਰੀਆਂ, ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਨਮੋਲ ਵਸਤਾਂ ਵੀ ਹਨ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਗਰੁੱਪ ਫੋਟੋ, ਸਮੂਹ ਚਿੱਤਰ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਭੇਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਚ 1949 'ਚ ਸ਼੍ਰੀ ਪੰਚਨਦ ਆਯੁਰਵੇਦ ਮਹਾਵਿਦਿਆਲਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਚਿੱਤਰ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਤੇ ਕਾਲਾ ਕੋਟ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। 6.25 ਫੁੱਟ ਲੰਬੇ ਤਾਇਆ ਮਹਿੰਦਰ ਦਾਸ ਜੀ ਵੀ ਸ਼ਾਲ ਓੜੇ ਉੱਪਰਲੀ ਕਤਾਰ 'ਚ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਸਨ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਵਾਲੀ ਕਤਾਰ 'ਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਪੰਡਿਤ ਮਾਇਆਧਾਰੀ ਜੀ ਆਯੁਰਵੇਦ ਆਚਾਰੀਆ ਵਿਚਕਾਰ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਸੇਠ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੀਮਤੀ ਰੇਸ਼ਮੀ ਧੋਤੀ ਪਹਿਨੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਵੀ ਸਾੜੀ ਪਹਿਨੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਵਾਲੀ ਕਤਾਰ 'ਚ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਦੂਰ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸਫਾਈ ਮਜ਼ਦੂਰਨੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਵੀ ਤਸਵੀਰ 'ਚ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੱਡਕਾਰੀ ਫੋਟੋ ਲਈ ਕਾਫੀ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਵਧੀਆ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਫਰੇਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਔਸ਼ਧਾਲਿਆ 'ਚ ਸਜਾਈਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਚ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਨਿਰਾਲੀ ਹੀ ਸੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਯਾਦਗਾਰੀ ਸਮੂਹ ਤਸਵੀਰ ਘਰ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਗਵਾਚ ਗਈ ਹੈ। ਪੈਰਾ 14 ਬਰਨਾਲਾ ਆਯੁਰਵੇਦ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸਮੂਹ ਫੋਟੋਆਂ 1951 ਤੇ 1952 ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੇਕ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਜੋ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲੀ ਕਤਾਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਉੱਘੇ ਵੈਦ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਲੇਖਕ ਵੀ ਬਣੇ। ਅਜੀਬ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਰਨਾਲੇ 12 ਦਸੰਬਰ 2012 ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਹਿਤਕ ਇਕੱਠ 'ਚ ਜਾ ਸਕਿਆ ਤੇ ਪੰਡੋਰੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਿਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਮਹਿੰਦਰ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਲੜਕੇ ਧੀਰਜ ਦਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਲੜਕੀ BA 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਥਾਨ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਉਦਤੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯਾਦਗਾਰੀ ਗਰੁੱਪ ਫੋਟੋ ਕੋਠੀ ਕਰਤਾਰ ਨਿਵਾਸ ਵਿਖੇ 9 ਮਾਰਚ 1952 ਵਾਲੀ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੇ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਪੈਪਸੂ ਵੈਦ ਮੰਡਲ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 68 ਚਿਹਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਸ਼ਾਇਦ 4 ਹੀ ਹੁਣ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹਨ। ਮੇਰੀਆਂ ਇਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ 'ਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਨਾਲ ਸਨੇਹ ਯਾਦਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹਨ। ਸਵਾਮੀ ਹਰਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾਸ ਜੀ, ਮਹੰਤ ਇੰਦਰ ਦਾਸ ਜੀ ਝਨੇਰ, ਬਾਬਾ ਰਹੀਮ ਦਰਿਆ ਜੀ ਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕ ਹਸਤੀਆਂ ਦਾ ਅਥਾਹ ਸਨੇਹ ਤੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕ ਨੇਕ ਮਾਣਯੋਗ ਹਸਤੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰਕ ਯਾਦ ਬਸ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਪਾਸ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾਨੰਦ ਜੀ ਦੀ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੁਆਰਾ 19 ਅਕਤੂਬਰ 1947 ਨੂੰ ਖਿੱਚੀ ਫੋਟੋ ਧੁੰਦਲੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਇੱਕ ਅਦੁੱਤੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਭਰਪੂਰ ਪਵਿੱਤਰ ਯਾਦਗਾਰੀ ਚਿੱਤਰ ਹੈ। ਪੈਰਾ 15 ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਦਵਤਾ ਤੇ ਗਿਆਨ ਸਾਧਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਆਤਮਿਕ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਤੇ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਬਹੁਤੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਲਾਲਸਾ, ਈਰਖਾ ਤੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਆਧਾਰਿਤ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਚੰਡਤਾ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਖ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਚਨ ਅਕਸਰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਵਸਤੂ ਦੇ ਕਾਲ ਚੱਕਰ ਦੇ ਅਟਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਪੈਰਾ 16 ਮੈਂ ਵੀ ਵਾਸਤਵਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਯਥਾਰਥ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾਨੰਦ ਜੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਕਈ ਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾਨੰਦ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸਾਹਿਤਕ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ 3 ਉਤਸਵ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗਣੇਸ਼ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ 2 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅੰਕ ਬੜੀ ਹੀ ਮਿਹਨਤ, ਖੋਜ ਤੇ ਆਤਮਿਕ ਲਗਨ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਬਸ ਹੁਣ ਆਤਮ ਸਾਖੀ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਮੈਨੂੰ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਕੌਲ ਨੂੰ ਨਿਭਾ ਸਕਣ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੈ।
ਮੈਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਆਪ ਜੀ ਬਾਰੇ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਲੇਖ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੰਤਤਾ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦੇ 40 ਵਰ੍ਹੇ ਬਾਅਦ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰੀਚਿਤ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ 'ਚ ਫੈਲੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕ ਸੱਜਣਾਂ ਨੇ ਭਰਪੂਰ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੂਰਬੀ ਅਧਿਆਤਮਕ ਵਿਚਾਰ ਧਾਰਾ 'ਚ ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਰਿਣ ਤੇ ਕਰਤੱਵ ਪਰਾਇਣਤਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸਮਝਣ ਦਾ ਪ੍ਰਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਆਸ਼ਾਵਾਂ ਤੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਪਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਿਆ ਹਾਂ। ਪੈਰਾ 17। ਮੈਂ ਅਚੰਭਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੱਖਰੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਜਲ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਸੰਜੋਏ ਸਨ। ਸੋਹੀਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪ੍ਰਥਮ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਸਮੇਂ ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕ ਪੰਡਿਤ ਲਛਮਣ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਉੱਚਤਮ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪਰੰਪਰਿਕ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹਾਇਤ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, गुरु जी आपका और मेरा संबंध अपने समय की बात थी। इस बालक का भविष्य तो आज का तेजी से बदल रहा वक्त ही निश्चित करेगा। इस बच्चे को किसी पुरातन परंपरा के भार से मुक्त रखना ही ठीक बात होगी। मेरे वालों अपने नौ च निक्की जही परंतु गहरी भविखवाचक तब्दीली करन ते तुसी बगैर किसी इतराज दे खुशी नाल स्वीकार कर लिया सी। मेरे सिੱਖੀ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿ ਕੇ ਕੋਈ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਿਸਮਤ ਪਲਟਾਊ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਭ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਪਖੰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਆਪ ਦੇ ਜੋ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿਚਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੁੱਪ ਦੇ ਬੱਸ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਹੀ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਣੇ ਸਨ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਜੀਵਨ ਭਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ, ਦਰਸ਼ਨਵਾਦ ਤੇ ਤਰਕਵਾਦ ਦੇ ਆਧਾਰਾਂ ਦੀ। ਪੈਰਾ 18। ਇਹ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਦੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਤੋਰਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭੋਗ ਤੇ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਅਥਾਹ ਸ਼ਰਧਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਤਮ ਨਿਯੁਕਤੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 8 ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਇਸ ਪਦਵੀ ਤੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਨਿਵਾਜਿਆ। ਮੇਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਦੀ ਚੋਣ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਤਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ 'ਚ ਲਿਖੀ ਜਨਮ ਤਿਥੀ ਅਨੁਸਾਰ 77ਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦਾ ਚੁਣਾਵ ਕੋਈ ਅਧਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਮਹਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਸੀ। ਪੈਰਾ 19। ਅੱਜ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੰਤਤਾ 'ਚ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਦੇ ਠੀਕ 43 ਵਰ੍ਹੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ 57 ਵਰ੍ਹੇ 8 ਮਹੀਨੇ ਤੇ 19 ਦਿਨ ਤੇ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ 77 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਹਾਨੀ ਤੇ ਵਾਸਤਵਿਕ ਪਿਛਲ ਝਾਤ ਮਾਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਕੀ ਨਿਰਾਲੀ ਖੇਲ ਹੈ ਇਹ ਵਿਧਾਤਾ ਦੀ। ਜਨਮ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਲਕਾਰੀ ਤੋਂ ਅੰਤਮ ਸਵਾਸ ਤੱਕ ਮੌਲਾ ਖੇਲ ਕਰੇ ਸਭ ਆਪ। ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ 50,000 ਵਰਸ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਕੇ 2050 ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ 113 ਬਿਲੀਅਨ ਮਾਨਵ ਜਾਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਵਿਚਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਜਿਉ ਰਹੇ ਲੋਕ ਇਸ ਕੁੱਲ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਕੇਵਲ 7% ਹੀ ਹਨ। ਸਭ ਧਰਮ ਪੂਰੇ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਲੁਧਿਆਣਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ जिस्म की मौत कोई मौत नहीं होती। मैं आराधना ते मन्नू ਤੁਹਾਡੀ ਮ੍ਰਿਤੂ ਦੇ 34 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਤਹਿਰਾਨ ਤੋਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ। 21 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨੀ ਸੰਸਕਾਰ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਇਕੱਤਰਿਤ ਕਰਕੇ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਬਾਹ ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥੀਆਂ ਦਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਘਾਟ 'ਤੇ ਮੈਂ ਵਿਸਰਜਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਚਾਚਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਿਆਲ ਜੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਚ ਮਾਈ ਓਂਕਾਰੀ ਦੀ ਵਿਧੀ ਅਨੁਸਾਰ 21 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ
ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਭੋਜਨ ਲਈ ਵੀ ਯੋਗ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਦੇ ਭੋਗ ਤੇ ਜੋ ਨਵੇਂ ਖਰੀਦੇ ਘਰ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਤਸਵੀਰ ਰੱਖ ਕੇ ਸੰਪੰਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੂਰਵ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਆਪ ਦੇ ਸਨੇਹੀ ਮਿੱਤਰ ਆਚਾਰੀਆ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਜ਼ਾਦ, ਸੰਤ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਸੇਖਾ, ਗਿਆਨੀ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਅਮਰਚੰਦ ਜੀ BA ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਚੌਧਰੀ ਬ੍ਰਿਜਲਾਲ ਜੀ ਗੁਪਤਾ ਹਰ ਰਸਮ 'ਚ ਉਪਸਥਿਤ ਸਨ। ਇਹ ਆਖਰੀ 20ਵਾਂ ਪਹਿਰਾ ਹੈ। ਮੈਂ 24-25 ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਹਰਿਦੁਆਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਰ ਕੀ ਪੌੜੀ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਤੀ ਵੀ ਦੇਖੀ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਖਾਨਦਾਨੀ ਪੁਰੋਹਿਤ ਪੰਡਿਤ ਭਵਾਨੀ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਚੰਗੀ ਰਕਮ ਦੀ ਦਕਸ਼ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਘਰਾਂਚੋਂ ਵਾਲੇ ਸੋਢੀ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਵਹੀ 'ਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਭ ਪੁਰਾਣੇ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਹਸਤਾਖਰਾਂ ਸਹਿਤ ਦੇਖੇ ਸਨ। ਗੀਤਾ ਪ੍ਰੈਸ ਗੋਰਖਪੁਰੀ ਦੀ ਡਾਇਰੀ ਦੈਨੰਦਨੀ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕਈ ਪ੍ਰਤੀਆਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਸਨ। ਦੇਸ਼ ਰਕਸ਼ਕ ਔਸ਼ਧਾਲਿਆ ਕਨਖਲ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਭਗਵੰਤ ਰਾਏ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਪੁਸ਼ਤ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਰਾਏ ਜੀ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖੀ ਇੱਕ 1947 ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਘਰ 'ਚ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਰੱਬੋਂ ਵਾਲੇ ਸਰੂਪ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਬੇਟੇ ਜਨਕ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸਭ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਵਧੀਆ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ 'ਚ ਠਹਿਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਪੁਸਤਕ ਜੀਵਨ ਯਾਤਰਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਦੀਵੀ ਪੁਸਤਕ ਭੇਂਟ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਆਤਮਕ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਵੀ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਪਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀ।